જે પણ કંઈ થઈ રહ્યું છે આપણી ઇર્દ गिर्दમાં, યથા પિંડે તથા બ્રહ્માંડે, આ વાક્ય આપણે કહેલું છે આપણી બુકની અંદર, અને એની અંદર બધું જ લખેલું છે આપણે, જે આપણા શાસ્ત્રો અને વેદોની ઉપરથી લખેલું આવ્યું. તો અહમ બ્રહ્માસ્મિ કહીએ છે, આ બધું છે શું? તમારા દ્વારા જ ઉત્પન્ન કરેલું છે, જે તમારા ડીએનએ કોડમાં પ્રિન્ટ થઈને તમે જ્યારે માના ગર્ભમાંથી બહાર આવો છો ત્યારે ઓલરેડી પ્રિન્ટેડ છે. એનો ચહેરો કેવો હશે, એનો મસ્તક કેવું છે, એના વાળ કેવા છે, એનું શરીરની રચના કેવી છે, એક વખત પ્રોગ્રામિંગ થયું ને આખી જિંદગી 80 વર્ષનું આયુષ્ય, 100 વર્ષનું આયુષ્ય લઈને બહાર આવે છે. વિચાર તો કરો. આ વાતને સમજતા ઘણો સમય લાગ્યો છે, પણ આજે આપણી પાસે હીલીના માધ્યમથી આવું કેટલી વસ્તુઓ ખબર પડતી થઈ ગઈ છે. તમે લોકો આટલું જે ધ્યાન આપી રહ્યા છો અને રેગ્યુલર મીટિંગ અટેન્ડ કરો છો, એમાં દરરોજ નવું નવું તમે જાણો છો. તો આજના સિસ્ટમની અંદર પણ હું એક એવી વસ્તુ રચના કરવા જઈ રહ્યો છું કે જેની અંદર આપણે આજ ક્વોન્ટમ ચેતના છે, ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ જે છે, જેના ઉપર આપણે કામ કરી રહ્યા છે, જે ઓલરેડી તમારી માનવ ચેતના સાથે કનેક્ટેડ છે. અને ક્વોન્ટમ ચેતના જે તમારા ડીએનએ સુધી વર્કઆઉટ થયેલી છે, એનું એક શોર્ટ સીન બી છે, પરંતુ એને આપણે સમજવા માટે હું તમને યાત્રા પર લઈ જાઉં છું. માઇક અનમ્યુટ જોઈ લેજો, કોઈને વચ્ચે ડિસ્ટર્બન્સ ન થાય, અને સ્ક્રીન પર હું શેર કરવા જઈ રહ્યો છું. ક્વોન્ટમ ચેતનાની આ રચના જે જોઈએ, જે આપણું ઓલરેડી હીલી એના પર વર્ક કરી રહ્યું છે. સમજો, જેને શોધ થઈ ચૂકી છે અને એની ડેપ્થ કેટલી છે. लेट्स सी. ना कि उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता असल में एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं. हम एक ऐसा पुल बनाने जा रहे हैं जो हजारों साल पुराने ज्ञान को आज की सबसे नई, सबसे कटिंग एज क्वांटम फिजिक्स से जोड़ता है. कभी सोचा है कि हमारे कमाल के विचार, वो गहरी समझ और वो अचानक से कौंधने वाला आइडिया आखिर आता कहाँ से है? पारंपरिक विज्ञान तो यही कहता है कि हमारा दिमाग बस एक बायोलॉजिकल हार्डवेयर है जो कुछ केमिकल्स और बिजली के झटकों से चलता है. पर अगर ये सच है तो हम सिर्फ एक मशीन से कहीं ज्यादा क्यों महसूस करते हैं? तो चलिए इस सफर की रूपरेखा पर एक नजर डालते हैं. हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं बल्कि एक क्वांटम एंटीना हैं. कैसे हम सब पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, और सबसे जरूरी कैसे हम अपनी असलियत को खुद बना सकते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा पहला खंड दिमाग के बारे में हमारी पुरानी सोच को चैलेंज करता है. क्या दिमाग विचार पैदा करता है या फिर उन्हें कहीं और से पकड़ता है? Meet Boreum, your AI-powered research companion. दशकों से न्यूरोसाइंटिस्ट ने यही माना कि दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन MIT और नासा की हालिया रिसर्च इस धारणा को पूरी तरह से बदल रही है. उनके मुताबिक हमारा दिमाग विचार बनाता नहीं बल्कि एक क्वांटम एंटीना की तरह काम करता है जो ब्रह्मांड में तैर रही अनगिनत फ्रीक्वेंसीज को पकड़ता है. तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? इसका जवाब नोबेल पुरस्कार विजेता सर रॉजर पेनरोज और डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ का OR सिद्धांत देता है. उन्होंने पाया कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नाम की बारीक संरचनाएं होती हैं. ये सिर्फ सेल को सहारा नहीं देती बल्कि क्वांटम लेवल पर वाइब्रेट करती हैं, और यही कंपन हमारे दिमाग को एक साधारण कंप्यूटर से कहीं ज्यादा एक सुपर पावरफुल क्वांटम प्रोसेसर बनाते हैं. और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये कोई नया विचार नहीं है. हजारों साल पहले योग दर्शन में ऋषियों ने इसे चित्त कहा था, एक ऐसा पर्दा जिस पर ब्रह्मांड की सारी जानकारी अपने आप झलकती है. ऐसा लगता है विज्ञान अब जाकर उस सच्चाई तक पहुंच रहा है जिसे हमारे उपनिषदों ने बहुत पहले ही जान लिया था. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अगले खंड में हम ये जानेंगे कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स ये साबित करता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज, हर कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है.
क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत ही हैरान करने वाला नियम है जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि जब दो कण एक बार जुड़ जाते हैं तो वो हमेशा के लिए एक दूसरे से उलझ जाते हैं, फिर चाहे उनके बीच हजारों किलोमीटर की दूरी क्यों न हो। अगर एक कण की अवस्था बदलती है तो दूसरे की भी तुरंत पलक झपकते ही बदल जाती है, लाइट की स्पीड से भी तेज। आइंस्टाइन को यह विचार इतना अजीब लगा था कि उन्होंने इसे डरावना कहा था, पर आज विज्ञान इसे एक सच्चाई मानता है। ये स्लाइड्स दिखाती हैं कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान असल में एक ही भाषा बोल रहे हैं, बस उनके शब्द अलग हैं। जिसे हमारे शास्त्र आकाश कहते थे, विज्ञान उसे आज 0 पॉइंट फील्ड कहता है। अद्वैत का सिद्धांत ही तो क्वांटम एंटेंगलमेंट है। तेजस यानी शरीर की भीतरी रोशनी आज बायोफोटॉन्स के नाम से जानी जाती है, और अहम ब्रह्मास्मि का महान विचार एकीकृत चेतना या यूनिफाइड कॉन्शियसनेस से कम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बिग बैंग के समय पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु पर था, यानी ब्रह्मांड का हर कण, हर तारा और हमारी हर कोशिका एक दूसरे से एंटैंगल्ड हैं। दूरी और अलगाव ये सब सिर्फ हमारी आंखों का एक भ्रम है। क्वांटम लेवल पर सब कुछ एक है। अब तक हम बाहरी दुनिया की बात कर रहे थे, अब हम अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ते हैं। इस खंड में हम ये जानेंगे कि हमारा शरीर असल में प्रकाश पैदा करता है और इसका हमारे स्वास्थ्य और कम्युनिकेशन के लिए क्या मतलब है। क्या किसी को पता है कि हमारा शरीर अंधेरे में चमकता है? नहीं, ये कोई कविता नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है। जर्मन वैज्ञानिक फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप ने पाया कि हमारी सभी जीवित कोशिकाएं लगातार प्रकाश के कण छोड़ती हैं, जिन्हें अब बायोफोटॉन्स कहा जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रकाश का मेन सोर्स हमारा अपना डीएनए है। और ये भीतरी रोशनी सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये एक हाई स्पीड सेलुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क है। हमारी कोशिकाएं धीमे केमिकल्स का इंतजार नहीं करती, वो प्रकाश की गति से एक दूसरे को संदेश भेजती हैं। शायद इसीलिए हमारे शास्त्रों ने इसे तेजस या जीवन शक्ति कहा था। हमारी भावनाएं सीधे सीधे हमारे बायोफोटॉन की क्वालिटी को प्रभावित करती हैं। जब हम प्यार या खुशी महसूस करते हैं तो हमारी कोशिकाएं लेजर की तरह एक ही लय में चमकती हैं। इसे कहते हैं सुसंगत अवस्था। लेकिन जब हम तनाव या डर में होते हैं तो यही प्रकाश बिखर जाता है, असंगत हो जाता है। हमारी आभा वो सच है जिसे हम शब्दों से छुपा नहीं सकते। अब हम उस कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं जो शायद अब तक का सबसे चौंकाने वाला है। ये विचार कि सिर्फ देखने भर से हम अपनी हकीकत को बदल सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसने एक अविश्वसनीय बात साबित की। जब तक कणों को देखा नहीं जाता है, वे एक संभावना की लहर की तरह होते हैं, यानी एक ही समय में हर जगह मौजूद। लेकिन जैसे ही कोई उन्हें देखता है, वो लहर ढह जाती है और एक ठोस कण में बदल जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं का एक सागर है और हमारी चेतना उस एक संभावना को चुनकर हकीकत में बदल देती है। हमारी चेतना सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि हकीकत बनाने में एक एक्टिव पार्टनर है। और एक बार फिर देखिए, ये विचार प्राचीन ज्ञान में कितनी गहराई से समाया हुआ है। हजारों साल पहले वेदांत के ऋषियों ने एक सिद्धांत दिया था, दृष्टि सृष्टिवाद। इसका मतलब है दृष्टि से ही सृष्टि का निर्माण होता है। हमारी नजर ही हमारे नसीब को तय करती है। चलिए अब अपने अंतिम और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि जानबूझकर अपनी वास्तविकता को आकार कैसे दिया जाए। हम कभी भी किसी भी स्टॉक या इंडेक्स से काउंट करते हैं तो जनरली तो हम इस शक्ति का उपयोग कैसे करें? रिसर्च बताती है कि गहरी ध्यान की अवस्था में हमारा मस्तिष्क गामा तरंगे पैदा करता है, जो चेतना की सबसे ऊंची अवस्था से जुड़ी हैं। इससे ब्रेन हार्ट कोहेरेंस की स्थिति बनती है, जहां हमारा दिल और दिमाग एक ही लय में धड़कते हैं। इस शक्तिशाली अवस्था में हमारा सिग्नल इतना साफ और मजबूत हो जाता है कि वो सीधे ब्रह्मांड के सूचना क्षेत्र यानी 0 पॉइंट फील्ड को प्रभावित कर सकता है। और ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। अध्ययनों में पाया गया है कि इस सुसंगत अवस्था में हमारी सीखने और कुछ नया बनाने की क्षमता में 500% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हम सिर्फ एक शरीर नहीं रह जाते, हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए एक सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। तो ये रहा फाइनल प्रोटोकॉल 3 आसान स्टेप्स में। पहला, शून्यावस्था,
यानी अपने मन के शोर को शांत करना। दूसरा, सुसंगत इरादा, यानी अपने लक्ष्य की एक साफ तस्वीर बनाना। और तीसरा, उन्नत भावना, यानी उस सफलता को ऐसे महसूस करना जैसे वो अभी मिल चुकी है, क्योंकि कृतज्ञता ही वो फ्रीक्वेंसी है जो संभावना को हकीकत में बदल देती है। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने इस सफर में क्या सीखा। हमारा दिमाग एक रिसीवर है, एक क्वांटम एंटेना। हम सब क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारा शरीर बायोफोटॉन्स के जरिए प्रकाश में बात करता है। हमारा ध्यान हकीकत बनाता है। और सबसे जरूरी बात, हम इरादे और भावना के जरिए अपनी हकीकत के निर्माता बन सकते हैं। हम इस चर्चा को वेदांत के सबसे शक्तिशाली महावाक्य के साथ समाप्त करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि एक क्वांटम सच्चाई है। इसका गहरा अर्थ है, मैं ही ब्रह्मांडीय चेतना हूं, और सरल शब्दों में कहें तो मैं अपनी वास्तविकता का निर्माता हूं। अब वो चाबी हमारे ही हाथ में है, जिससे हम अपनी हकीकत को फिर से लिख सकते हैं। कुछ समझ में आया? એક્ઝેક્ટ હિલીનું પ્રમોશન જોરદાર જોરદાર. એક્ઝેક્ટ હિલીનું પ્રમોશન છે આ. સામેવાળાના જીવનની સંભાવના ક્યાં લઈ જવી છે એના અવાજ સંદર્ભમાં કેમ ધીમો પડી ગયો? હે અવાજ ધીમો આવે છે. અમારો અવાજ તો મોટો જ છે, બધાને ટાઈમ પર સંભળાય છે. શું શીખ્યા આની અંદર? કોને એમાં શું સમજણ મળી? પ્રકાશભાઈ, અનમ્યુટ તો કરો. દપેણ સાહેબ, અનમ્યુટ કરો, અનમ્યુટ કરો. હા, સર આપણે પણ મનમાં ધારીએ છીએ એ થાય છે. આપણા મગજમાં ફિટ કરવું પડે. આપણે એના સપના જોવા પડે, અને સપના પણ એ સચ કે મારું આ થઈ જ ગયું છે તો થાય જ છે. તમને જે જોઈએ છે એ થઈ ચૂક્યું છે, એ ભાવ સાથે એકાગ્રતા કરીને કોહેરેન્સ ફ્રીક્વન્સીને કન્ટિન્યુઅસ મેન્ટેન કરો, યથાર્થ થઈ જશે. એને ખાલી સમય સાથે મેન્ટેન કરવાનું છે. ઓકે ઓકે. એમાં સમય પણ જોવાનો છે. એવું કહેવાય છે કે તમારો ડિસ્ટન્સ, તમારો ટાઈમ અને કયા ફોર્મમાં એ જોઈએ છે તમને, એની સાથે તમે ફ્રીક્વન્સીને એડોપ્ટ કરો છો, તો એ ચીજ તમારી ધ્યાનપૂર્વકને તમે જ્યારે પણ અનુભવના ક્ષેત્રમાં લાવો છો અને ફ્રીક્વન્સીથી પોતાને 0 પોઈન્ટ પર લાવવા માટે કોહેરન્સની ફ્રીક્વન્સી લગાવો છો, તો તમે 0 પોઈન્ટ પર આવી જાઓ છો. અને એ વાસ્તવિકતા થવાની શક્યતાઓની સંભાવના વધતી જાય છે. જેટલી વધુ તમારી તીવ્રતા, એટલી તમારી સંભાવના યથાર્થ જલ્દી થાય છે. બીકોઝ તમારા ઇમોશન જે છે ને, એ સિગ્નલને વધુ તીવ્ર બનાવે છે, અને ત્યાં આપણે કોહેરન્સ થવાનું છે. યસ દયપન્ય સાહેબ. સાહેબ કઈ ફ્રીક્વન્સી લેવાની છે? કોરન્સ કોરન્સમાં બાયો એનર્જેટિક સપોર્ટમાં 3 ફ્રીક્વન્સી છે. હા છે બાયો બરાબર. બીજી છે કોહેરન્સ, અને હમ. ત્રીજી ફ્રીક્વન્સી છે કોસ્મિક ગ્રોથ. બરાબર. આ 3 ફ્રીક્વન્સીઓ સ્પેશિયલ માર્કસ સિમિકે સરે દરેક પેકેજમાં ફ્રીમાં મૂકેલી છે. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રીક્વન્સીઓ આ 3 છે. તમારા નસીબને ચમકાવવું છે, નસીબની ચેતનાને બેલેન્સ કરવી છે, તો એના માટે છે કોસ્મિક ગ્રોથ. તમે એવું માનીને ચાલતા હોય કે મારું નસીબ ખરાબ છે, કોસ્મિક ગ્રોથને રોજ લો. સિંગલ ફ્રીક્વન્સી છે, 1 ફ્રીક્વન્સી. તો આ બધા એના પ્રોગ્રામ્સ છે. તમે એનો યુઝ કરો, મહેસૂસ કરો, જે જોઈએ છે એ લખો,
અને એક વખત પોતાનું એટલી મિનિટ ફ્રીક્વન્સીની વખતે એકદમ અંતર્ધાનમાં આંખો બંધ કરીને બેસો અને જે જોઈએ છે એને જુઓ, લખો, યથા સામે દેખાશે તમને. આ એટલા લેવલની અદ્ભુત ચીજ છે. કઈ ઇંક વાપરવી સાહેબ લખતી વખતે? ગ્રીન, રેડ, બ્લુ? બ્લેક બ્લેક કઈ? ઓકે, બ્લેક. બ્લેક. ઓકે, કોઈ ઓકે, પણ ઓકે, કન્સિસ્ટન્સી વખતે બ્લેક ઇંક નું મહત્વ વધારે છે. ઓકે. બરાબર? હમ. યસ જયંતિભાઈ. દમેન સાહેબ બીજું કઈ કેવું છે? નહીં, બસ ઘણું છે આજે. આજનું જ્ઞાન ઘણું છે. રોજ જ્ઞાન લેવાનું ના તો. એક બીજું જ્ઞાન જોઈએ છે સાહેબ, જો આપી શકાય એમ હોય તો. આપણી મીટિંગ જે છે ને એ રેકોર્ડિંગ તો થાય છે ઓટો. ના, હવે એ અમે લોકો ક્યારેક જ કરીએ છીએ. જેમ આજે મેં ના, કરેલી, મારામાં છે ને ઓટો રેકોર્ડિંગ પ્રોગ્રેસ એવું આવે છે. એટલે આજે કરેલી છે એટલે આવશે. રોજ નથી અચ્છા કરતા. એવું છે. હમ. હમ, 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 હમ. ના, મેં આજે કીધું કરી એ છે, અમારે આજે રિટ્રાઈવ મૂકીશ. કરવી હોય તો કઈ ના કરાય. આપણે રિટ્રાઈવ કરવી હોય તો આપણી ચેનલ છે, હેલ્ધી ઇન્ડિયા ક્લબની ચેનલ છે. એ ચેનલમાં હા, બધા રેકોર્ડિંગ પડેલા છે. હેલ્થ ઇન્ડિયા. હું આજે લિંક મોકલીશ ગ્રુપમાં, તમને હા, મોકલી આપીશ ગ્રુપમાં. તો હા, આપ એમાં જોજો અને એમાં સબસ્ક્રાઇબ કરજો એટલે તમને બધા મળી જશે. બરાબર. જેમાં બ્લુ એપ, પિંક એપ, એડવાન્સ ટેકનોલોજી, પ્રોફાઇલ કેવી રીતે બનાવવા, બધી પ્રકારના વિડીયો એમાં અવેલેબલ છે. બરાબર. હેલીને લગતા બહુ જ વિડીયો છે. હેલી સિવાય બી ઘણા બધા વિડીયો એમાં છે આપણી પાસે. એમાં એક મૂવી પણ છે, 38 મિનિટની મૂવી પણ છે. એવી તમે જોજો. હેલીનું લોન્ચિંગ ક્યાંથી કેવી રીતે લાવવામાં આવે છે, માનવનો જન્મ થયો ત્યાંથી મારી આખી મૂવી છે બરાબર. હેલી સુધીની. હમ. યસ જયંતિભાઈ, અનમ્યુટ. હા, ગુડ મોર્નિંગ સર. મોર્નિંગ મોર્નિંગ. તમે જે વિડીયો મૂક્યો ખરેખર બ્રહ્માંડ જોડે આપણે કનેક્ટ છીએ એ ખ્યાલ આવી ગયો કે આપણે બધા જ બ્રહ્માંડ જોડે કનેક્ટ છીએ. આપણે પોતે જ બ્રહ્માંડ છીએ અને એમાં જે વસ્તુ બ્રહ્માંડમાં છે તે આપણા શરીરમાં હોય છે, એનાથી જ બનેલું છે. આ વિડીયોમાં એવું કહેવા માંગે. અને તમે જે ધારો તે ઇમેજ કરો, ઇમેજિંગ કરવું પડે કે તમે ઇમેજિનેશન. કલ્પના કરો, હા, કલ્પના કરો. ઇમેજિનેશન કરો. પણ એ કલ્પના બી કેવી યથાર્થ થાય એના માટેના ટેકનોલોજી છે. સમય, ડિસ્ટન્સ અને કયા ફોર્મમાં જોઈએ છે. ફોર્મ એટલે કે મેટર, મટીરિયલ, એ બી તમારી વાસ્તવિકતામાં હોવું જોઈએ. ત્યારે ઝીરો મટીરિયલમાં આપણે ફ્રીક્વન્સી સેટ કરવાની. એટલે ઇમેજિન કરવું પડે. હા ભાઈ, તમને જોઈએ છે ને, તમને હા, જોઈએ છે તો તમારે ઇમેજિન કરવું પડે. પ્રકાશભાઈને લાલ કલર ગમતો હોય ને તમે કહો મને બ્લુ કલર ગમે છે, તો હા, બ્લુ કલર ની તમે ઇમેજિનેશન કરી શકવાના છો. પ્રકાશભાઈને લાલ કરે છે ને તમે લાલ કરવા જાઓ તો તમારી લાલ થઈ જાય. ના થાય. બરાબર. આ એટલું અદ્ભુત વસ્તુ છે. હું સ્ટાર્ટિંગ થી, જ્યારથી આપણે લોકો 2 વર્ષથી શરૂ કર્યું પ્રોગ્રામ, ત્યારથી આ વસ્તુ કહી રહ્યો છું કે આ જે ટેકનોલોજી છે, વસ્તુ છે, એ ક્વોન્ટમ એટલે સૂક્ષ્મ જગત છે. તમે એમ કહો કે રોજ તમે ટ્રાફિકમાં જાઓ છો, કેમ અથડાતા નથી? આટલા બધા લોકો ટ્રાફિકમાં, આટલા લોકો મુંબઈમાં વોકિંગ કરે છે, ભીડોમાં થાય છે, કોઈ એકબીજાને ટકરાઈને કેમ નથી જતો? ટકરાશે એ જ કે જેની ફ્રીક્વન્સી લો લેવલ પર વાઇબ્રેટ થતી હશે. જે તમે આ વિડીયોની અંદર જોયું હતું, લવ અને ગ્રેટિટ્યુડ અને ગુસ્સો, સ્ટ્રેસ, બેની ફ્રીક્વન્સી જોઈ હતી કેવી હતી? એકની ચેતના પાવરફુલ હતી અને બીજાની ચેતના એકદમ ડાઉન હતી. તો એ તમે જે ચેતના અંદર જોયું ફ્રીક્વન્સીનું, એની અંદર એ બતાવ્યું હતું. હેલો, એની અંદર એ વસ્તુ બતાવી હતી કે જેની ફ્રીક્વન્સી અપ હોય છે, હાઈ લેવલ પર, એ લવની ફ્રીક્વન્સી હોય છે. પેશનેટ હોય, ધીરો હોય, કોન્સન્ટ્રેશન વાળો હોય, ફોકસ્ડ હોય.
એવા લોકોની ચેતના બોડી જે છે એ ચેતના બોડી એકદમ બેલેન્સ ને એવી પ્રકારની હોય છે. હેલો, પણ જે લોકોની ચેતના બોડી, તમને મેં ચિત્ર બતાવું છું, તમે શેર કરું છું, જુઓ. ક્યાં ગયું? એ ચિત્રની અંદર સ્પષ્ટ બતાવેલું છે કે કયા પ્રકારના વ્યક્તિની કેવી ફ્રીક્વન્સી હોય છે. જુઓ, આ ચિત્રમાં તમે જુઓ, લવ અને ગ્રેટિટ્યુડ જે છે એની ચેતના કેટલી પાવરફુલ છે. સ્ટેન્ડિંગ પોઝિશન દેખાય છે. સ્ટ્રેસ અને જે ફિયર છે એની ચેતના જુઓ કયા લેવલે આઉટ છે. બંનેનું વ્યક્તિત્વ જે છે તમે જોઈ રહ્યા છો, એ વ્યક્તિત્વ જો જુઓ. હવે તમે નક્કી કરો તમારે કેવી જિંદગી જીવવી છે. આ મહત્વનું છે. તમને કઈ જિંદગી જોઈએ છે? તમે એક સ્વસ્થ રહો, નિરોગી રહો, ભાવ અદાવાળા રહો. તમે કશું લાયા નથી, કશું લઈ જવાના નથી. આ શરીર બી તમારી સાથે નથી આવવાનું. તો પછી તમે કોણ છો? Who you are? Being love, being gratitude. એક એવું ગ્રેટિટ્યુડ છે કે જે હંમેશા લોકોને સાથે લઈને ચાલે. જો તમે સ્ટ્રેસમાં છો, મારું રહી ગયું, આનું રહી ગયું, આ હમતતું નથી, પેલી હમતતી નથી, પેલો આમ છે, પેલો તેમ છે, તમારી ચેતના બોડી ગઈ. તમે એક ભયમાં જીવી રહ્યા છો, જાણો કે ન જાણો. શરૂઆતમાં આ ફિલ્ડમાં તમને એન્ટર થવામાં સમય લાગશે, પરંતુ જેમ 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 તમે લવ અને ગ્રેટિટ્યુડની ફ્રીક્વન્સીમાં વધતા જશો એમ તમારો સમય તમે પોતે જ બદલી શકશો. જે લોકો તમને અત્યારે ઇગ્નોર કરે છે એ જ લોકો તમને પ્રભાવિત તમારું થઈ ગયું, તમારી પ્રભાવના, તમારી પાવર, તમારી એન્ટેંગલ થયેલી બોડી એક્સપાન્ડ થઈ જશે, એટલા તમે પાવરફુલ થઈ જશો. તો આ એ પ્રભાવનાની વાત છે કે તમે એને આવી બોડી બનવું છે. બોડી એકલાની વાત નથી. આવી બોડીનો મતલબ છે તમે પોતે તમારું મેગ્નેટિક ફિલ્ડને એનલાર્જ કરો છો, કેટલી મોટી અવસ્થામાં લાવો છો. ખ્યાલ? તો આ જે તમારી પાવર તમે એક્સપેન્ડ કરવાના છો એ અહીંયા બતાવેલી છે. અને આપણી હીલિંગ આ જ કામ કરે છે. એટલે રેગ્યુલર એક પ્રોગ્રામ લેવાનો કે તમારી બોડીની ચેતના બોડીને તમે એક્સપાન્ડ કરતા થઈ જાઓ. અને ધીરે ધીરે તમે જુઓ શરૂઆતમાં તમે ક્યાં હતા અને આજે તમે ક્યાં છો. બાયોલોજીકલ બોડીના જેટલા બી ઇસ્યુ હતા એ બધા સોલ્વ થઈ ગયા છે. હવે તમારા મેન્ટલ ઇસ્યુ બી સોલ્વ થઈ રહ્યા છે. હવે તમારા બહારના ઇસ્યુ બી સોલ્વ થઈ રહ્યા છે. આયા હતા ખાલી એક પ્રોસ્ટેટ ઠીક કરવા, આયા હતા ખાલી એક ડાયાબિટીક ઠીક કરવા, આયા હતા ખાલી આંખો ઠીક કરવા. આજે કોન્ફિડન્સ થી માંડીને તમારી વર્ચસ્વથી બધું વધવા માંડ્યું છે. યસ યોર નો સકીનાબેન? યસ સર. જી સર, યસ સર. આ એ સકીનાબેન હતા કે જે કોઈ દિવસ બોલતા નતા અને કશું નતા કરતા. કાલે એમણે આખો સેશન લીધો. ક્યાં એક્સપાન્ડ થઈ ગયા છે વિચાર. બરોબર ને? આજ પ્રકાશભાઈ છે આપણી સાથે અહીંયા, આજ પ્રવીણભાઈ છે. પ્રવીણભાઈ નો પહેલો દિવસ કેવો હતો આજે પ્રવીણભાઈ કેવા છે વિચારો. બરોબર કે નહીં? શું છે પ્રકાશભાઈ? બોલો. હાલો. હા બરાબર છે પ્રવીણભાઈ. હાલો. હા બોલો બોલો. અવાજ આવે છે? અરે બિલકુલ આવે છે, બોલો ને. હવે મેં હમણાં રિલીજન નો પ્રોગ્રામ લીધો હતો ને, ત્યારે લો ફ્રીક્વન્સી માં કોઈ વાઇબ્રેશન નહોતું આવતું અને હાઈ ફ્રીક્વન્સીમાં આવતું હતું. એનું કારણ શું? તમારા બોડીની ચેતના બોડી, પાણીનું લેવલ બંને ઇનબેલેન્સ હોય ત્યારે તમને લો લેવલે ફ્રીક્વન્સી ન આવે. તમારે હાયર સ્કેલ પર જવું પડે. એનાથી કોઈ લેવા દેવા નથી. તમારો લેવલની વાત નથી કરતો. લો ફ્રીક્વન્સી નો પેલું આપણે બતાવતું નહોતું અને હાઈ ફ્રીક્વન્સી વખતે એ વેવ જ બતાવે એમ. હા, વેવ્સ બતાવે. વેવ્સ ને જવા માટે પાવર જોઈએ. અત્યારે ડ્રાયનેસ હોય ઠંડીની સિઝનમાં, એટલે લો ફ્રીક્વન્સી પર તમને ના મળે. એ વખતે થોડું પાણી લગાવી દેવાનું અને પાણી પી લેવાનું, એટલે બોડીમાં જલ્દી પ્રવાહ જવા માટે જગ્યા તો જોઈએ ને.
એની વાત છે. બરોબર. ઓકે, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. જો પ્રકાશભાઈ જલ્દી 1 મિનિટ બાકી રહી છે, પછી વાત કટ થઈ જશે. વાંધો નહીં. તો કહ્યું હતું કે આજે તમે કેટલા વખતે કહો છો કોહરન્સની ફ્રીક્વન્સી દરરોજ લોકોએ લેવી જોઈએ. હવે કેટલા વ્યક્તિઓ લે છે ખબર નહીં, પણ ખરેખર આજને કઈ કાલ માટેની વાત નથી. તો જે લે છે ફ્રીક્વન્સી એ ખાલી પોતાનું શોર્ટકટ નામ અને સામે લખી દેવાની ભાઈ કોહરન્સ ફ્રીક્વન્સી, તો આપણને ખબર પડે કે કે કરવું જ જોઈએ, અને કરશો તો પામશો. બીજા કોઈના માટે ના કરો, પોતાના માટે કરો. થેન્ક યુ. ના એટલે ગ્રુપમાં મૂકે તો ખબર પડે ને. યસ કરીએ, કેમ નહીં કરીએ, બધાય કરવાનું. હા, એટલા માટે કરશે પામશે, નહીં કરશે નહીં પામે.